안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 지난주에 있었던 백악관 비서실장 수지 와일즈의 뉴욕 포스트 인터뷰 그 마지막 시간인데, 여기서는 그 작년 7월 13일이었죠. 버틀러 랠리, 거기서 이제 트럼프가 유세할 때 총격을 당한 지가 이제 1년이 됐죠. 그때 상황에 대해서 얘기한 부분이 이제 4편입니다. 우선 영상을 먼저 보시겠습니다. Years since the Butler attempted assassination, but it was so close that he could have died and history would have been changed just a millimeter. Do you ever look back at that and think that it was divine intervention? 100%. And I think in a candid moment he would say so. The way the rally itself unfolded, the chart he had them put up on the screens, it was always the last chart in the rotation. And it was always on the other side. So to have him ask for that chart 8 minutes in and to have it come on the side that is opposite caused him, well, it's this way, caused him look in a different direction and lift his head just a little because it was higher. And that just doesn't happen because it happened. Yes. It happened because I believe God wanted him to live. Did you think he was dead? I did. Yeah. You think the worst. You cannot. It's human. You can't think otherwise. And when he stood up, I thought, "Oh my gosh!" And then they raced us to the cars, and we went to the hospital. And it was clear very soon that he was going to be okay. But it was a scary time, and it changed everything for us. And did it change him? I would say. I would say I think he believes that he was saved. I do. And he would never, even if he thought it before, I don't think he would have admitted it. And he will now. Interesting. So it's brought him maybe to a closer understanding of God? I think so. Right. I think so. Yeah. Do you ever talk about that with him? Mm-hmm. Mm-hmm. Not often, but when to deny that is impossible, then I'll say something about it. But it's it's our relationships with God are personal. Yeah. And I notice he more often says things that are perfunctory. Every president says God bless America. Well, it's more profound with him now, and it's more personal. And I do think, you'd have to ask him, but I do think he recognizes that being saved that day was for a reason. For a reason, right. And is that the way you feel? That you're doing something? I do. I think so much that happened led us to where we are. And Butler was a big part of that. It really was. And for the American public to see a person who was such a fighter as he was that day, I think as awful and tragic as it might have been, it turned out to be something that showed people his character. And that's hopeful. 그래서 버틀러의 그 암살 시도가 이제 1주년이 됐는데, 그때 얘기하면서 질문이 그게 신의 개입이 있었다고 생각한 적이 있느냐. 그러니까 그런 말들이 많이 나왔죠. 특히 이제 기독교 쪽에서는 이게 하나님께서 구원해 주신 거다. 뭐 쓰러져가는 미국을 구하는 그런 과정에 이런 일이 일어났다라고 보는 사람들이 많았고, 이제 트럼프가 그 전에 이제 자신은 이제 크리스천이라고 말을 했는데, 이제 많은 사람들이 저거는 다 표를 얻기 위해서 뭐 이반젤리컬 크리스천이나 이쪽 기독교 쪽 사람들의 표를 모으려고 일부러 말하는 거다. 그래서 그런 얘기들이 많았는데, 이제 이 사건을 계기로 해서 트럼프 자신도 이제 하나님에 대한 생각이 좀 바뀌었다는 게 이제 이 인터뷰에서도 나오고 다른 데서도 그런 얘기들이 많이 나왔고, 특히 그 보건부 장관 RFK 주니어와 작년에 같은 팀을, 그러니까 트럼프 진영으로 이제 불러들였을 때 RFK 주니어와도 하나님, 종교, 뭐 신앙 이런 거에 대해서 많은 얘기를 했다고 합니다. RFK 주니어는 카톨릭이죠. 카톨릭 신자이기 때문에 이제 그와 그런 대화도 많이 했고, 이제 RFK 주니어에 의하면 또 트럼프도 하나님에 대한 믿음이 많이 바뀌었다라고 얘기를 한 인터뷰가 있었습니다.
예, 신의 개입이 있었다고 생각하느냐? 예, 100%. 그리고 이런 말 한 이유는 이제 수지 와일스도 크리스찬인데 그래서 이렇게 말한 것보다는 여기서 말한 것처럼 평소에 일어나지 않았을 일들이 그날 일어났던 거죠. 그래서 여기서 말한 것처럼 집회에서 일어났던 일들이 하나하나가 평소와는 좀 달랐다. 그래서 트럼프가 이제 자신의 오른쪽에 있는 차트를 올려다볼 때 그때 이제 총알이 날라왔는데 그때 올린 차트가 예, 항상 마지막에 올린 차트였는데 이게 연설 시작하면서 8분 만에 예, 무슨 얘기를 하다가 이제 이민자 얘기를 하다가 생각이 났으니까 그 차트를 올려봐라 해가지고 차트가 올려졌던 거죠. 그리고 반대편에 있는데 예, 이게 그때 장면이죠. 트럼프가 지금 오른쪽으로 이제 차트를 보고 있는데 원래는 반대쪽에 늘 차트가 있었는데 이날만큼은 반대쪽에 올려졌고 그래서 고개도 이제 살짝 들어서 오른쪽을 쳐다보는 바람에 예, 요게 그때 장면인데 고개를 살짝 돌렸을 때 예, 바로 요 순간이죠. 고개를 살짝 올렸을 때 요때 총알이 날라왔죠. 예, 그리고 이제 귀를 스쳤고 그래서 그 얘기를 하면서 그런 일이 우연히 일어나는 게 아니다. 모든 일들이 이렇게 합쳐진 것을 생각해 보면 우연이라고 생각될 수가 없다. 예. 그가 구원되기 위해서 일어났던 걸로 자기는 생각하고 예, 그리고 죽었다고 생각할 수밖에 없었다 이거죠. 그런 상황에서 왜냐하면 여기서도 보시면 아시겠지만 예, 귀를 스친 후 이렇게 쓰러졌죠. 뭐 이 상황에서는 아 맞았구나 이 생각밖에 안 드는 거죠. 그죠? 그리고 이제 한참 동안 안 일어나고 있으니까 이 상황에서는 뭐 죽었다고 생각이 들 수밖에 없죠. 네, 이렇게 한참 쓰러져 있다가 네, 아주 긴 시간 여기 변화가 없으니까 아, 이 사람 그냥 쓰러졌구나 죽었구나 이런 생각이 들 수밖에 없는 상황입니다. 그죠? 이 긴 시간 동안 일어나질 않으니까 그러다가 예, 그가 일어났을 때 오 마이 갓 하면서 예, 바로 이 순간이죠. 일어나서 네, 바로 이 장면 fight, fight, fight 할 때 그 순간에 어머나 세상에 하면서 놀랬던 거죠. 아무튼 그래서 이제 수지 와일즈는 트럼프도 자신이 구원됐다고 믿고 있다고 생각하고 그래서 그전에는 인정을 안 했더라도 지금은 완전히 인정을 할 거다. 그리고 트럼프가 하나님을 이해하는데도 더 변화가 있었고 이제 그런 얘기도 트럼프하고 가끔은 한다 이거죠. 그러니까 자주 하는 건 아니고 가끔은 하는데 여기서 이제 조금 또 재밌는 말이 뭐냐면 여기 번역이 살짝 잘못되는데 그걸 부정하고 싶은 건 불가능하다. 그런데 만약에 그렇다면은 내가 뭐라고 한마디 하겠지만 그런데 트럼프는 그렇지는 않고 그게 하나님의 개입이 있었다는 걸 트럼프도 인정한다는 거고 그리고 이제 이런 얘기를 트럼프랑 하지만 예, 여기서 또 조금 중요한 말이 뭐냐면 하지만 알다시피 하나님과의 관계는 개인적인 거다. 그러니까 뭐 그런 사건이 있다고 해서 트럼프하고 이런 얘기를 자주 하면서 아 하나님이 구해주신 거야 뭐 당신은 뭐 하나님이 어쩌고저쩌고 이런 얘기를 자주 하거나 그러니까 트럼프에게 그런 얘기를 강요하듯이 당신은 구원된 사람입니다 뭐 이래야 됩니다 저래야 됩니다 이런 식의 대화를 하지 않는다는 것을 여기서 알 수가 있죠. 왜냐하면 하나님과의 관계는 개인적인 거기 때문에 트럼프가 그거는 알아서 하는 거지 옆에서 사람들이 수지 와일스처럼 크리스천들이 옆에서 뭐 아 그거는 뭐 하나님의 뜻이고 하나님의 계시고 이런 식으로 자꾸 얘기를 하는 게 아니라는 거죠. 그래서 미국에서도 이렇게 미국 교회를 가보면 크리스천들이 그러니까 우리나라 교회하고 약간 다른 게 우리나라 교회에서는 뭐 하나님을 믿는다든가 신앙생활 하는 것에 대해서 상대에게 많이 얘기도 많이 하고 좀 심한 경우에는 강요도 하고 이끌기도 하면서 그런 분위기가 많은데 미국 사람들은 이 종교와 신앙에 대해서 예, 이건 개인적인 문제이기 때문에 각자 알아서 생각을 해야 되고 각자 알아서 판단을 해야 되고 뭐 신앙심의 깊음과 얕음 이런 거는 다 개인이 알아서 해야 된다라는 생각이 아주 강합니다. 그래서 수지 와일스도 여기서 그 말을 하죠. 하나님과의 관계는 개인적인 거다.
그래서 그런 것에 대해서 얘기해 본 적이 있냐? 그렇다, 얘기한다. 그렇지만 자주는 아니고. 그래서 그 순간이 하나님의 개입이, 신의 개입이 없었다고 부정한다면 내가 한마디 하겠지만, 하지만 그런 일은 알다시피 개인적인 거다. 그러니까 자기가 그런 거에 대해서 자주 간섭을 하거나 그런 걸 리마인드 한다거나 옆에서 뭐라고 하지 않는다 이거죠. 그래서 요게 약간 미국 사람들의 그 신앙에 대해서 우리와는 약간 다른 그런 면인 것 같아서 요게 상당히 좀 인상적인 부분이었고, 그래서 그 사건으로 인해서 끔찍한 사건이 될 수가 있었지만 어쨌든 전화위복이 된 거죠. 트럼프라는 사람의 캐릭터를 미국 국민들이 보게 됐고, 그렇게 해서 이게 트럼프가 당선되는데 크게 도움이 됐다라고 수지 와일즈는 생각하는 겁니다. 그래서 오늘은 백악관 비서실장 수지 와일즈의 인터뷰 마지막 편인데, 여기서 미국 사람들이 신앙과 신에 대한 생각이 어떤지 그런 걸 엿볼 수 있는 중요한 부분이라고 생각해서 소개를 해드렸습니다. 오늘 영상도 미국을 이해하는 데 도움이 됐다고 생각하시면 좋아요와 구독 그리고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.